السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہماری کلاس تیری ہے الدرس الثالث۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا بات چیت کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم نے عربی میں بات چیت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہے آپ کے اسمی عبداللہ۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسم نام کو کہتے ہیں یا میرے لیے آتے ہیں یا میرے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا، میرا نام عبداللہ ہے۔ مسموک اسم ہو گیا نام، یہ ماں آتا ہے کیا کے لیے، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، مسموک تمہارا نام۔ اچھا، کاف جو ضمیر ہے وہ تمہارے لیے آتی ہے، مطلب آپ کے لیے استعمال ہوگی، جس سے مخاطب ہوگا بندہ اس کے لیے استعمال ہوگی، مطلب مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے کاف ضمیر۔ تو یہ تو ہو گیا تمہارا اسم، ہو گیا نام، اور یہ ہو گیا ماں کیا، تمہارا نام کیا ہے، مسمک۔ کسی کو بھی سوال پوچھنے کے لیے ہم جو چیزیں استعمال کریں گے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ ابھی اپنا نام بتا رہا ہے اسمی صفی اللہ، بالکل اسی طریقے سے جیسے اوپر والا آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کیفا حالک، کیفا کہتے ہیں کیفیت، حالت کو، حالت کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی تو کیفا لگتا ہے کیسے۔ ویسے اس کا اگر اردو ترجمہ ہے جو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کیسے ہیں۔ تو کیفا کیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف میں نے آپ کو بتا رہا تمہارا، اور حال مطلب حال، تمہارا حال کیسا ہے، تمہارا حال کیسا ہے۔ انا بخیر والحمد للہ، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ میں ٹھیک ہوں اور الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے کیفا انت، انت استعمال ہوتا ہے تمہارے لیے، صحیح ہے۔ کاف جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر جہاں پہ استعمال ہوتی ہے وہ کچھ الفاظ ہیں، وہ ہم اگلے کلاسوں میں سیکھ لیں گے کہ ضمیر کہاں کا استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ انت استعمال ہوا ہے کہ کیفا انت، تم کیسے ہو، مطلب ضمیر یہاں پہ الگ سے واضح کی ہے۔ انت ضمیر ہوتی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی، عربی میں معزوف ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں معزوف۔ تو یہ معزوف ضمیر جب نکال کے ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل الگ سے بات ہو رہی ہے، کہیں باندھا تم کیسے ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا حال پوچھنے کے لیے یا اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی میں جو آپ استعمال کرنا چاہیں، تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے گئی بندہ انا بخیر والحمد للہ۔ اب جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انت عبداللہ، کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، حاضہ کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، انت عبداللہ حاضہ کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو اوپر بتایا کاف جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کے لیے، کس کے لیے استعمال ہوگا، آپ کے لیے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کتابوں کا، قلموں کا، ورقوں کا، جو آپ کو پچھلے سبقوں میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ اس طریقے سے استعمال ہوں گے، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کتابوں کا، قلموں کا، ورقوں کا، یہ ہو چکا ہے۔ اس کو یہ بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تمہارا قلم ہے، اور یہ تمہارا ورک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں حاضہ قلموں کا، اب اس میں بس انہوں نے یہاں پہ حاضہ لگا دی ہے، صحیح ہے، اور پہلے حاضہ لگا دی، حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حاضہ قلموں کا، حاضہ ورقوں کا، حاضہ راتوں کا، بالکل وہی ترجمے ہے، بس چینجنگ یہاں پہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے حاضہ لگا دی ہے کہ یہ تمہارا قلم ہے، تمہارا پیج ہے، یہ تمہارا سر ہے، یہ تمہارا چہرہ ہے۔
हाजा अनफुका, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारी जुबान है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नीचे ये बताया जा रहा है ना मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल्ला, वो कह रहा है अना। अना का जब भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये होगा कि मैं। हमने ये मैं आपको अभी अगले वाले पेज में बताऊंगा कि अना जो ज़मीर माजूफ थी, मतलब जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दी है। अब कहाँ पर होती है ना ज़मीर, ये मैं यहाँ अभी आपको अगले जो अभी जो पढ़ाऊँगा इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये ज़मीर जहाँ से निकलती है वाहिद मुतकल्लिम की सीगे से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना मोहम्मद, मैं मोहम्मद, वहाँ अब्दुल्ला और तुम अब्दुल्ला हो। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। वाजा किताबुक, ये तुम्हारी किताब है। ये मेरी किताब है। वाजा किताबुक, और ये तुम्हारी किताब है। मिसाल के तौर पर हम किसी से बातचीत करने में कहते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखी हुई है। बस अगर कोई और चीज़ है, वरक है, मकतब है तो मकतब आ जाएगा, कलम है तो कलम आ जाएगा, वज चेहरा है, ये मेरा चेहरा है वो तुम्हारा चेहरा है, सर की बात आ जाएगी तो ये इस्तेमाल होगा, ज़बान की बात आ जाएगी तो ये चीज़ इस्तेमाल होगा। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है अल्लाह रब्बी व रब्बुक, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुक और तुम्हारा रब है। अल इस्लाम दीनी, मतलब इस्लाम मेरा दीन है, और वह दीन होगा। यहाँ पे ये बात याद रखिए, जहाँ पे भी वाव ये आतफा का है, अदब जहाँ पे भी आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम दीनू का से भी पहले अल इस्लाम दीनू का, इस्लाम तुम्हारा दीन है। अगर हम इसको अलहदा कर देते हैं तो ये होता है, लेकिन अब हम ये पूरा जुमला बना रहे हैं तो ये बात याद रखें, जब हम वाव ले आएंगे तो जो चीज़ सामने वाले के लिए भी इस्तेमाल होगी और अपने लिए भी इस्तेमाल होगी, तो फिर वो सिर्फ एक ही बार हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अल कुरान किताबी व किताबुक, कुरान मेरी किताब है, व किताबुक और तुम्हारी किताब है। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी व नबीयु का, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और तुम्हारे नबी हैं। अल काबा तो किबलती व किबलतु का, काबा मेरा किबला है और काबा तुम्हारा किबला है। ये हमारा उसका सबक ख़त्म हुआ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पोर्शन पे। आज हमारी जो माजी मुतलक है वो मनफी मारूफ है। पहले हमने मुस्बत पढ़ी थी, मतलब पॉजिटिव, और आज हम पढ़ लें निगेटिव। निगेटिव में ये यूज़ होगा, माँ लग जाएगा, माँ नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है अरबी में। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, ये तीन सीगे वही हैं, बिल्कुल वाहिद मुज़क्कर, मतलब तीन गायब के मुज़क्कर के हैं, तीन गायब के मुन्नस के हैं, बिल्कुल वही चीज़ है जो पिछले हम सबकों में पढ़ते आ रहे थे। बस यहाँ पे ये लिख दिया नहीं किया उसे एक मर्द में। अच्छा, ये तो हो गए छः सीगे ये वाले, सही है। इसी तरीके से आपने बस आज का सबक ये वाला आसान है, बस आपने इसकी जो अरबी है, ये जो पूरी अरबी है, ये आपने अरबी माँ के साथ इसको दोहरा लेनी है, याद कर लेनी है कि भाई जिस तरीके से हमने आपको पिछले बताया कि पीछे में तीन गायब मुज़क्कर गायब के इस्तेमाल होंगे, वाहिद तस्नीया जमा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से तीन जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, मुअन्नस के, मुअन्नस में गायब के। इसी तरीके से मुज़क्कर हाज़िर, इसी तरीके से मुअन्नस हाज़िर है। बस फ़र्क ये है कि आपने अरबी याद कर लेंगे तो उर्दू तो आपको जहन नशीन वैसे ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने ये तमाम चीज़ें याद कर लेनी है जो पिछले हमने। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैं आपको अभी दूसरे पोर्शन में ये बात बताऊंगा कि ना हमने कहाँ से निकाला। आप ये देख रहे हैं माफालतू, तू में ना ज़मीर महफूज है, महजूब है, तो हमने यहाँ पे माफालतू में से तू से अना ज़मीर जो महजूब थी वो हमने, अगर हम बाहर इसको लिखाएँ के लेकर आ जाएंगे तो वो अना होगी। इसमें एक ज़मीर है वो महजूब है, तू जो हम कह रहे हैं तू
تو جب یہاں پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے میں. صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے ماں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے فعال کوئی کسی کام کے لیے, تو وہ کہہ رہے نہیں کیا میں نے. اب وہ عورت ہو بھی سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, وہی بات ہے. اور اسی طریقے سے اگر فعال نہ کی بات ہو جائے گی تو دو کی بات, دو بھی شمار ہوں گے اس میں, اور دو سے زائد بھی استعمال ہوں گے, لیکن کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا, پر پرسن نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ چیز آج ہم نے یہ تمام چیزیں جو منفی کی تھی وہ سمجھ لی ہیں. تو آپ لوگوں نے تمام یہ چیزیں یاد کر لینی.